یہ جو اصل میں معاہدہ تھا، چند لوگوں نے مل کر کے قسم کھائی تھی، اس میں 3 نام ملتا ہے، تینوں کا نام فضل تھا، اسی لیے اس قسم کو فضل والی قسم کہا جاتا ہے۔ کیا قسم کھایا؟ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عاص ابن وائل نے یمن کے ایک تجارت کا مان لے لیا، چونکہ عاص ابن وائل مکہ اور قریش کا بہت بڑا آدمی تھا، اور قریش کے جو ضمنی قبیلے تھے، ذیلی قبیلے تھے، نیچے کی شاخیں تھی، وہ 10 تھی، قریش کی شاخیں 10 تھی، اور مکہ میں اس سے بڑا قبیلہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کوئی آدمی اس کے خلاف بولتا بھی نہیں تھا۔ تو عاص ابن وائل نے یمن کے ایک تاجر کا مال خریدا اور پیسہ نہیں دیا۔ یہ آدمی تو سوچا کہ میں لٹ گیا، یمن سے میں مکہ آیا ہوں مال بیچنے کے لیے، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ مال تو لے لیا ہے، پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ چند لوگوں کے پاس وہ تاجر گیا، جانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے خاندان اور قبیلے کا ایک آدمی ہے عاص ابن وائل، اس نے مال خریدا ہے لیکن پیسہ نہیں دیا ہے۔ سارے لوگوں نے جھڑک دیا، بھاگو یہاں سے، قبیلہ بڑا تھا قریش کا، کون اسے مخالفت کرے گا؟ اور جو بڑے لوگ اس حیثیت سے مانے جاتے ہیں، ظلم کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، وہ ایک ظالم دوسرے کے ظلم پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہی آدمی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ ایک ظالم دوسرے ظالم کی جو حمایت کرتا ہے اس سے ہمدردی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے خوف کی بنیاد پر اس کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آج ہم اس کے ظلم کے خلاف بولیں گے تو ہم بھی تو ظلم کرتے ہیں، ہمارا خلاف بھی وہی بولے گا۔ اسی لیے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے ظلم پر پردہ ڈالے اور اس کا ساتھ دے، اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ساری کی ساری ایک ملت ہے۔ آج دنیا کے اندر اپنا منظر نامہ دیکھیں آپ، جہاں بھی ہے آپ کے خلاف کون ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے؟ اب اس کے اندر ہزاروں بت کو ماننے والا ہو، 5 بت کو ماننے والا ہو، ایک آدمی کو ماننے والا ہو، یا کوئی بھی ہو، جتنے ادیان باطلہ ہیں سب آپ کے خلاف ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان ہمدردی نہیں ہے، وہ آپ کی مخالفت میں آ کر کے ہمدردی کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پیشانی پر ظلم کر رہے ہیں۔ پیشانی اللہ نے پیدا فرمائی کس لیے؟ اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے نا۔ ظلم کی تعریف یہ ہے بدوس ہے فی غیر محلہ، چیز کا استعمال آدمی وہاں کرے جس چیز کے لیے وہ چیز پیدا نہیں کی گئی ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ٹوپی ہے کوئی آدمی پاؤں میں پہنے، یہ ظلم ہے۔ چپل ہے کوئی آدمی سر پر پہنے، یہ ظلم ہے سر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے پیشانی کے مقام یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، لیکن پتھر کے سامنے جھک رہی ہے پیشانی، جنگل کے سامنے جھک رہی ہے، سورج کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، سمندر کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پیشانی پر ظلم کر رہا ہے، مقامی انسانیت پر ظلم کر رہا ہے، اور ہر وہ آدمی جو مقامی انسانیت پر ظلم کر رہا ہے وہ ہر اس ظالم کی مدد کر رہا ہے جس آدمی کی نگاہ میں انسان کی پیشانی کا کوئی مقام نہیں۔ اسی لیے وہ سارے لوگ ایک ہیں آپ کی مخالفت میں، آپ کی مخالفت۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات علیہ السلام کے حیات کو ہم دیکھتے ہیں، عاص ابن وائل نے خرید لیا، مال نہیں لیا، اور یہ یمن کا تاجر ہر آدمی کے پاس جاتا ہے، یہ پیسہ لے لیا ہے، میرا مال لے لیا ہے، پیسہ نہیں دے رہا ہے، لوگوں نے جھڑک کر کے بھگا دیا۔ اب وہ چیزیں سمجھ رہا تھا کہ میرے پوری سرمایہ، میرا پورا سرمایہ حیات ہے، زندگی کی پوری ہے، یمن سے ہم مکہ آئے ہیں کمانے کے لیے، اور یہی ہمارا مال لوٹ لیا گیا ہے۔ جبل ابو قبیس کو چڑھ گیا، یہ تاجر سمجھ گیا کہ آپ تمہارے ہی جائیں گے، لیکن اپنی بات تو پہنچا دیں، شاید کوئی ایسا دل ہو جو درد مند دل ہو جو ہماری بات سن لے۔ چڑھ گیا وہ آدمی، چڑھنے کے بعد کیا، اے فہر کی اولاد، قریش کے لوگوں، میں مظلوم ہوں اور مجھ پر تمہارے قبیلے کے فرد نے ظلم کیا ہے، میرا مال ظلمن چھین لیا گیا ہے، اور کوئی عام جگہ پر نہیں بلکہ حتیم اور کعبہ کے درمیان ہمارا مال چھین لیا گیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ اس کی آواز میں اس قدر رقت تھی اور درد انگیزی تھی کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگ میں سب سے بڑا نام ملتا ہے حضرت زبیر بن عبد المطلب کا، عبد المطلب کے بیٹا ہے زبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی۔ وہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لوگ اس بات پر قسم کھائیں کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا نہیں ظالم رہے گا
कि कोई अगर जालिम जुल्म भी करे तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होकर जुल्म नहीं करने देंगे। उससे पहले कबीले बनु जुल्म के लोगों ने ऐसे कसम खाई थी, अब जुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने खाई। लेकिन क्या जब बूढ़े लोग कसम खाते हैं तो बूढ़े लोगों में ताकत तो नहीं होती है कि नहीं, वो कोई बात बोल देते हैं खत्म। कहीं भी इनकलाब बरपा हुआ है तो जवानों के जरिए से इनकलाब बरपा हुआ है, इसलिए कि बूढ़े लोगों का ताल्लुक सिर्फ एक नस्ल से होता है, आने वाली नस्ल से नहीं होता। बच्चों का ताल्लुक सिर्फ एक नस्ल से होता है, जाने वाले के साथ होता है। लेकिन जो नस्ल जवान होती है उसका ताल्लुक दो नस्लों के साथ होता है, एक वो जो जा रही है बूढ़े लोग हैं और एक वो नस्ल जो आने वाले हैं बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम है, आप अगर ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ बुराइयां बेहयाइयां बहुत ज्यादा हैं तो सीरत के हिस्सा को देखिए। 20 साल का नौजवान है, किस तरीके से मक्का की पुरानी रिवाज को जब सर मुस्तरद कर देता है, बातिल कर देता है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने चंद नौजवानों को जमा किया और कहा कि ये जमीन बहुत मुअज्जम है, बहुत मुकर्रम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी आए और जुल्मन उसका माल छीन लिया जाए। हम लोग कसम खाएं इस बात पर कि मक्का के अंदर कोई जालिम अगर रहेगा तो उसको जुल्म नहीं करने देंगे, कोई बेसहारा नहीं रहेगा मक्का के अंदर, इस बात पर हम कसम खाते हैं। ये अल्फुल फुजूल कहलाती है, ये जो इस्तिलाह है और ये जो वाक़या है अल्फुल फुजूल कहलाता है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 20 साल की उम्र के अंदर ये निज़ाम खैर नाफिज किया। नौजवान कुछ नौजवान है जो सादा दिल है, जिनके अंदर कौम में इनकलाब बर्पा करने का जज्बा है, और सबकी लीडरी और सबकी सरबराही मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। ये जाते गिरामी है अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम। जब इतना बिगड़ा हुआ मुआशरा हो जहाँ इस्लाह की कोई उम्मीद नजर नहीं आए, जहाँ कोई महूम किरण भी नहीं हो, वहाँ आप अगर रह रहे हैं और 20 साल आपकी उम्र है तो अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें आप। खानदान कुरैश बहुत बड़ा था, इज्जत की निगाह से तो देखा जाता था, और ये नबी के लिए शरफ की बात है, बल्कि शरफ की बात उस कबीले के लिए है जिस कबीले के अंदर कोई नबी तशरीफ फरमा। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र के अंदर नौजवान लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद फरमाया कि हम लोग किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे। अब एक वाकया देखिए, यमन की जानिब जुनूबी ममालिक की जानिब से एक बदवी आदमी आता है, हज या उम्रा के इरादे से आता है, उसके साथ उसकी एक बेटी भी है जो बहुत खूबसूरत है। अबू जहल ने पकड़ा और अपने घर ले गया। जब ये बात अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को मालूम हुई और उस नौजवान ने देखा, उस आने वाले हज या उम्रा करने वाले आदमी ने देखा कि हमारी बेटी को ले गया, क्या कोई मक्का के अंदर ऐसा नहीं है जो मजलूमों की मदद करे? क्या मक्का के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे लोगों की मदद करे जिसकी कोई यावरी करने वाला नहीं हो? जब अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथियों के साथ अबू जहल के मकान पर पहुंच गए और कहा कि इसकी बेटी भी तुम्हारे पास है, तुम उसको वापस कर दो। बहुत कोशिश किया उसने कि अगली सब वापस कर दी जाएगी लड़की। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, इसकी इज्जत पाकदामनी इसी के अंदर पोशीदा है कि जिस तरीके से तुमने उसे लिया है उसी तरीके से तुम वापस करोगे। उसके बाप को रात ही गुजारने से खौफ खा रहा है और तुम कह रहे सुबह में वापस करेंगे, नहीं बल्कि तुम अभी वापस करोगे। यही होता है। अब सुबह ही में, सुबह होने से पहले अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने उसकी बेटी को उसके बाप के हवाले कर दिया। ऐसी एक और वाकया पेश आता है, एक और आदमी है
जिसने किसी आदमी का माल जुल्मन छीन लिया। जुल्मन ने छीन लिया, और ये बात अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम व तस्लीम को पहुंची नहीं थी। इसलिए नहीं पहुंची थी कि उस वक्त का मामला ये था कि नए आने वाले लोग तो समझते थे शायद जिस तरीके से पुराने जमाने का दस्तूर था, आदमी हमारी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन जब उस ताजिर को मालूम चला कि मक्का के अंदर नौजवानों की कमेटी है, नौजवानों की एक तहरीक है, तंजीम है, जिसका काम ही इस बात पर है कि हम बुराई से मक्का का खात्मा कर देंगे, मक्का के अंदर कोई जालिम नजर नहीं आएगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि सुना है कि आप ऐसा काम करते हैं और आपकी तहरीक बहुत मजबूत है, लिहाजा आप हमारा माल दिलवा दीजिए। बात जिस आदमी ने ये सोच करके लिया था कि मैं कुरैश का आदमी हूँ और हमारे कबीले की 10 शाखें हैं, मक्का का कोई कबीला हमारी बराबरी नहीं कर सकता है, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के सामने गिर जाता है और बिल आखिर उस ताजिर के माल को वापस करने पर मजबूर हो जाता है। गोया अल्लाह के नबी सलाम ने वो तहरीक पैदा की थी, ऐसी तंजीम और ऐसे नौजवानों की जमात आपने पैदा फरमाया था कि 40 साल के बाद ऐलान नबूवत करना था, लेकिन उसकी बुनियाद 15 साल के थे जब से डाल रहे। खुरेजी जो सदियों से चली आ रही थी, खात्मा कर दिया उसका। 20 साल का नौजवान है और अभी कोई मनसब नहीं है। आप अगर कोई नेक काम करना चाहते हैं तो मत कहिए कि हमारे पास ये मनसब नहीं है, ओहदा नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है। 20 साल के थे तो अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत तो किया नहीं था ना। वहां एक ऐसी जिंदगी रसूलुल्लाह गुजार रहे हैं कि आम आदमी अगर कोई हो, बुराई वाले मुआशरे के अंदर जिंदा रह रहा हो, उसके अंदर अगर इनकलाब बर्पा करना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को लेकर। 20 साल का नौजवान क्या कर सकता है? चंद नौजवानों की जमात हो और एक कमेटी बन जाए तो वो अपने तहरीक की बुनियाद पर, अपने जुनून की बुनियाद पर और खैर की जानिब आबादी की बुनियाद पर वो काम कर सकती है जिससे दुनिया अंदर अंदर आ जाए। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की सीरत के नमूने 20 साल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और पूरा मक्का जानने लगा है कि एक आदमी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह माली एतबार से बहुत कमजोर है, माँ बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, चचा है वो भी बुरे हैं, माली एतबार से कमजोर है, लेकिन उसकी बनाई हुई तहरीक इस कदर मजबूत है कि मक्का का बड़ा से बड़ा आदमी उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता है।